Hi, good morning, students. In the previous video, I have explained 2019 question paper problem regarding conversion of single entry into double entry system, 15 marks problem. And in this video, I come up with 2018 question paper of Tumkur University regarding financial accounting. Chapter is conversion of single entry into double entry system. Another 15 marks problem I am going to solve in this video. And I am Sudha Rani or Assistant Professor, Department of Commerce, Government First Grade College, Chiknaknalli. Let's move on to the problem. Dear students, ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತುಮಕೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ 2018 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ the balance sheet of Karthik on 31st 3 2017, and second information is a cash account for the year ended 31st 3 2018, and third information is additional information. They have given information in three categories. One is balance sheet of Karthik on 31st 3 2017, that is opening balance sheet of Karthik, and cash account for the year ended 31st 3 2018, and additional information. Let's move on. What we have to do by this information is you are required to prepare trading and P&L account for the year ended 31st 3 2018 and balance sheet as on that date. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ by this three information you have to prepare TPL account ಅಂದರೆ trading and P&L account and balance sheet. This is nothing but the final accounts ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Now let's move on to the information. See, they have given balance sheet as on 31st 3 2017. Opening balance sheet ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Here creditors. See, this information is useful to do ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು ಡೆಟಾರ್ಸು ಬಿ ಪಿ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಓಪನ್ creditors account if there is a creditor information in the problem. You must open BP account if there is a BP information in the problem. You must open debtors account if there is any information in the problem. BR account, that is also if any information regarding BR given in the problem, you must open BR account also. So see here they give creditors, so you must open creditors account. Here it is clearly understood, you must open. By this information you should clearly understood, that is you should may open creditors account, and this is opening creditor, you should credit in creditors account, and this is BP. This information will helpful to prepare bills payable account. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೇಕ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ BR ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್, BR ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಡೆಟಾರ್ಸನ್ನು ನೀವು 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ BR, ಡೆಟಾರು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರು ಮತ್ತು BP ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಾಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. 4 ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ 20,000 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್.
ಈ ಅಸೆಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಏನು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಆರ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ, ಹಾನರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಜಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸು, ಬಿ ಆರ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಬಿ ಪಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನೀವು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲ, ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ 3000, ಬ್ಯಾಂಕ್ 25,000, ಟೋಟಲ್ 28,000 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀರಾ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆನ್ 31/3/2018. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋತೀರಾ. ನೋಡಿ, ಡೆಟಾರ್ಸ್ನ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಆರು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ, ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಗೈನ್ ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತಗೋತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್. ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ, ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾನರ್ ಇರಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಟು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಹಾನರು ಡಿಸಾನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡಿಸಾನರ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೈನ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದೇ ಹಾನರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾನರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ
ಅದು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೂಡ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕಮ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡನ್ನು ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅದೇ ಬಿ ಆರು ಬಿ ಪಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಆನರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಆನರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್, ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು. ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 5,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಆರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಆರ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಆರ್ನ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗೀತು. 1,10,000. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 90,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್. ದೆನ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಹಾನರ್ಡ್. ಡಿಸಾನರು ಮತ್ತು ಹಾನರು ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡೆರಡು ಸಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿ ಆರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಈ ಹಾನರ್ಡ್ನ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಸಾನರ್ಡನ್ನು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಗೈನ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ದಟ್ ಈಸ್ 25,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು ಅಮೌಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ received. This is also received. This is not paid, this is received. And cash received against debtors. ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಿ ಆರು. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಆರ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 90,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ರಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಬೈ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ಡ್. ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾನರ್ಡ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ 90,000. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ?
ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡು 80,000 ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ 80,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಇದು 80,000. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ 80,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಹಾನರ್ಡ್. ಸಂಡೇ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ 90,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇದೆ. ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡು 1,000 ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಗೈನ್ ಇದು ಡ್ಯೂಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಹಾನರು ಡಿಸಾನರು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ, ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ. ಹಾನರ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು, ಬಿ ಆರ್ ಇದ್ದರೂ 2 ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾನರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಡಿಸಾನರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಆರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಡೆಟಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್. ಎಷ್ಟು? ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ 5,000. ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ 2,11,000. ಈ ಟೋಟಲ್ಲು 2,11,000 ಆಗುತ್ತೆ. 2,11,000 ನೋಡಿ, 80,000 ಪ್ಲಸ್ 90,000 ಪ್ಲಸ್ 1,000, 2,11,000. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1,81,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಇದು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಸಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿದೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್, ಬಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ. ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಆರ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಆದರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಟು ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ 2,000. 2,000 ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 2,000. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಈಸ್ 50,000. ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ 1,12,000 ಆಗುತ್ತೆ. 60 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 50, 1,12,000. The difference is 72,000. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬೈ ಸನ್ಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಹಾನರ್ಡ್ ನೋಡಿ. ಡಿಸಾನರ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಾನರ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿಸಾನರ್ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಹಾನರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಸ್, ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಈಸ್ 20,000. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಬೈ ಬಿ ಪಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ಡ್
that is 2000 and to cash paid. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ 35,000 ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ 100 ಇದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಬಿ ಪಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾನರ್ಡ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು, ಇದನ್ನು ಬಿ ಪಿ ಹಾನರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 72,000. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 2000. ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ 25,000. ನಾವು ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ 1,34,000. 1,34,000. Take the difference, minus 22,000 by credit purchases. Balancing figure, credit purchases. How much? 1,12,000. ನೋಡಿ 1,34,000 ಟೋಟಲ್, 22,000 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,12,000 ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡು. ನಾವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31/3/2018. 31/3/2018. 31/3/2018. ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಡಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. 2 ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪರ್ಚೇಸು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಅದು ನಾವು ಇವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,12,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ವೇಜಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್ ವೇಜಸ್ 20,000. ವೇಜಸ್ 20,000 ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 35,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡುಹಿಡ್ದಿದ್ದೀವಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರು 1,81,000 ನಾವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ 30,000 in the problem, already given in the problem. Take the difference, 2,46,000. 2,46,000. Take the difference is 94,000. This is called GP carried down balancing figure. And carry forward it to P&L account. GP brought down 94,000. P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಮೊದಲನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು 30,000. ನೋಡಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗು P&Lಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಈ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 20,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇದು ಕೂಡ P&L ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗಿದು 1,000.
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2000. ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ 96,000. Take the difference. The difference is 45,000. This is called the net profit carried down, balancing figure. Net profit carried down. Now let's move on to the balance sheet. Here write liabilities, sundry creditors. Balance sheet as on 31/3/2018 ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 25,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇವೆರಡು, ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 50,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 45,000. ಆ್ಯಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೋಡಿ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲು. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಲ್ಲು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 1,45,000 ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 12,000. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 1,33,000. ಇದಿಷ್ಟು ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಈ ಅಸೆಟ್ ಓಪನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇದ್ದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೆಟಾರ್ಸು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿದೆ, 40,000. ದೆನ್ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು 30,000. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 30,000. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಅಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಸೆಟ್, 25,000. ಇನ್ನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಈ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಮಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 10,000 ಇತ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ 10,000ನ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರಿಗೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇನಾದರೂ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಿದ್ವಿ. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ಟೋಟಲ್ 2,08,000, 25,000 plus 50,000 plus 1,33,000, 2,08,000. Here 40,000 plus 30,000, 30,000 plus 3,000 plus 25,000 plus 10,000. This is 10,000. See the balance sheet. 10,000 plus 70,000. Take total 2,08,000. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, 2,08,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ TPL ಅಕೌಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.